ভাঙড়ে তৃণমূল আইএসএফ সংঘর্ষ, ভাঙড়ের হাতিশালা 6 লেনে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কি কারণ জানবো, কল্যাণ রয়েছে সঙ্গে। কল্যাণ, এখনই আমি জানিয়ে রাখি, এই যে হাতিশালা সংলগ্ন ইনফোসিস হচ্ছে, সেই ইনফোসিসের সামনে কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকেরা তারা সেখানে আড্ডা দেওয়ার জন্য, গল্প করার জন্য সেখানে কিন্তু ভিড় জমায়। তেমনই গতকালকে রাতেও কিন্তু আইএসএফ কর্মীরা যেমন ছিল, তারই পাশাপাশি তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ওরাও কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিল। সেখানেই প্রথমে বচস এবং তারপরেই আইএসএফ কর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়, তাকে উদ্ধার করে জিরেনগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কোলাঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে। গুরুত্বপূর্ণ একটা খবরে নজর রাখবো। অস্ত্র ছেড়ে আলোচনায় রাজি মাওবাদীরা, বিনা শর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব। 15 আগস্টের প্রেস বিবৃতিতে দাবি মাওবাদী মুখপাত্র অভয়ের, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কমিটির সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভাইরাল হওয়া 15 আগস্টের এই বিবৃতির সত্যতা যাচাই করছে কেন্দ্র। 2026 সালের মার্চের মধ্যে মাওবাদী মুক্ত করার বার্তা অমিত শাহের। কথা বলবো সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি তনু वर्मार সঙ্গে। तनु, ये स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी जांच कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर ये माओवादियों का ही है तो फिर ये कितना सिग्निफिकेंट होगा? क्या ये केंद्रीय सरकार का बड़ा सफलता माना जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने शांति वार्ता और हथियार छोड़ने के लिए इच्छा जताई है और इसके लिए जो नक्सली के प्रवक्ता हैं अभय, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है और इस प्रेस नोट में नक्सलियों ने 1 महीने का समय मांगा है और इस 1 महीने में सीज फायर की मांग की गई है। नक्सलियों के प्रेस नोट पर साफ तौर पर कहा गया है कि नक्सली जो है वो अब सरकार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत के लिए तैयार हैं और कांटेक्ट में रहने के लिए नक्सलियों के प्रेस नोट में एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया और उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो टीवी और रेडियो के माध्यम से अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2024 से लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और इस नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। अगर 18 महीने की हम बात करें तो 18 महीने में फोर्स ने 450 से ज्यादा नक्सलियों को जो है मार गिराया है और इसके साथ ही 15 से ज्यादा बड़े नक्सली लीडर जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से नक्सली जो है वो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरह से जो नक्सल अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा था उससे नक्सलियों के जो हौसले हैं वो पस्त होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था तो इस दौरान उन्होंने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही थी और उनकी इस डेडलाइन के बाद से नक्सल ऑपरेशन काफी तेजी से छत्तीसगढ़ में जो है वो चलाया जा रहा था और यही वजह है कि नक्सली अब शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस प्रेस नोट को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है क्योंकि अभी सुरक्षा एजेंसियों से पहले जो है इस पूरी प्रेस नोट की जांच करवाई जाएगी कि आखिर ये प्रेस नोट नक्सलियों की तरफ से ही जारी किया गया है। प्रेस नोट की सत्यता की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही क्या सच में नक्सली हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं या फिर ये उनकी तरफ से फिर कोई रणनीति ना हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों का प्रेस नोट सामने आया, क्योंकि इससे पहले अप्रैल में भी नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया था और ये दूसरी बार है जब नक्सली प्रेस नोट जारी करते हुए नजर आए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार की एक बड़ी सफलता है और नक्सलियों के हौसले पूरी तरह से जो है वो पस्त हो गए हैं क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। इस नक्सल ऑपरेशन में जवान सफलता हासिल कर रहे थे और यही वजह है कि अब नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं और फिलहाल सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है कि इस पूरे प्रेस नोट पर सरकार का क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি তনু वर्मार সঙ্গে। অস্ত্র ছেড়ে আলোচনায় রাজি মাওবাদীরা, বিনা শর্তে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব। 15 আগস্টের প্রেস বিবৃতিতে দাবি মাওবাদী মুখপাত্র অভয়ের, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কমিটির সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব। ভাইরাল হওয়া 15 আগস্টের বিবৃতির সত্যতা যাচাই করছে কেন্দ্র। 2026 সালের মার্চের মধ্যে মাওবাদী মুক্ত করার বার্তা অমিত শাহের। পুজোর আগেই সেপ্টেম্বরের বেতন, রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর। 24 এবং 25 সেপ্টেম্বরে চলতি মাসের বেতন পেয়ে যাবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সোমরাজ। সোমরাজ, নবান্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে যে সেপ্টেম্বরেই চলতি মাসের বেতন পাওয়া যাবে। সরকারি কর্মীরা খুশি? দেখো, একদমই তার কারণ পুজোর আগেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পেয়ে যাবেন। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে গতকালই, যেখানে বলা হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন 24 ও 25 সেপ্টেম্বরই পেয়ে যাবেন সরকারি কর্মচারীরা। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের
কর্মীরা, পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারের অধীনে বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থাগুলি রয়েছেন তাদের কর্মীরা পেয়ে যাবে। এছাড়াও রাজ্যের অর্থ দপ্তরের তরফে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে পেনশন প্রাপকরা 1 অক্টোবর তারা পেনশন পেয়ে যাবেন, এবং এছাড়াও বিভিন্ন যে রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্পগুলি রয়েছে তার টাকাও 1 অক্টোবর পাওয়া যাবে। কিন্তু যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে 26শে সেপ্টেম্বর থেকে 7ই অক্টোবর রাজ্য সরকারি ছুটি রয়েছে, পুজোর ছুটি রয়েছে, তার ঠিক আগেই অর্থাৎ পুজোর ছুটি পড়ার আগেই সরকারি কর্মচারীরা সেপ্টেম্বর মাসের বেতন পেয়ে যাবেন। এই মর্মে অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকা জারি করে বিভিন্ন জেলাশাসক বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের পাঠিয়েছে। ধন্যবাদ সোমরাজ। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আগাম বেতন। বাংলার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা পাবেন আগাম বেতন। সেপ্টেম্বরের বেতন পেনশন মিলবে আগে ভাগেই। 26শে সেপ্টেম্বর মিলবে বেতন আর পেনশন। দুর্গাপুজো আর দশেরার জন্য আগেই বেতন আর পেনশন। রাজ্যে মোট 3,18,000 কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। পুজোর আগে কি উনি বাড়তি টাকা দিচ্ছেন? যে উপহার দেবেন দিচ্ছেন তো বেতনটাই। আপনাদের হাতে অঢেল টাকা আছে, আপনি অমুক তারিখের বদলে অমুক তারিখে দিচ্ছেন। আর বাংলার যেটা প্রাপ্য 1,95,000 কোটি টাকা, সেটা তারা দিচ্ছে না। এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত। উৎসব মুখরতায় মানুষ থাকুক আর তার ছোঁয়া কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের কাছেও আসুক, সেটার জন্য এই প্রচেষ্টা বা এই পদক্ষেপ। সবাই এটাকে স্বাগত জানাবেন। নদিয়ায় 240 কোটি টাকায় রাস্তা সংস্কার। জেলা জুড়ে 446টি রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ। 700 কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত। বাইকে বেহাল রাস্তা পরিদর্শনে খোদ অতিরিক্ত জেলা শাসক। দ্রুত খরচের হিসেব পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন দফতরে জমা। প্রশাসনের উদ্যোগে খুশি জেলাবাসী। 240 কোটি টাকায় রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত। জেলা জুড়ে 446টি রাস্তা সংস্কার করা হবে, সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমীর আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবে। সমীর, কবে থেকে শুরু হবে এই কাজ? এটা খুব সম্ভবত পুজোর পর থেকে এই কাজ শুরু হবে। এখনো পর্যন্ত তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে এই রাস্তা সংস্কারের জন্য নদীয়া জেলা প্রশাসন বা জেলা পরিষদ। তার কারণ নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন রাস্তা বেহাল ছিল এবং জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন মাধ্যমে রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে প্রায় 500 বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন জমা করেছিল, এবং সেই আবেদনের সাড়া দিয়ে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় যে তড়িঘড়ি সেই সিদ্ধান্ত বা বাস্তবায়ন করতে হবে। এরপরে কিন্তু সমীক্ষা শুরু করে জেলা প্রশাসন, এবং সমীক্ষা করে দেখা যায় এর মধ্যে 446টি রাস্তা সংস্কার করার যোগ্য। অবস্থা খুবই খারাপ, এবং সেই রাস্তাগুলি পরিদর্শনে যার নির্দিষ্ট জেলা শাসক এবং দেখেন সত্যি রাস্তাগুলো খুব খারাপ। এরপরে কিন্তু খসড়া বাজেট তৈরি করে এদের মধ্যে সেটা গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে, এবং টাকা বরাদ্দ হলে পরে কিন্তু পুজোর পর থেকে রাস্তা সংস্কার করা হয় বলে একটা আশা করা যাচ্ছে, এবং এই সিদ্ধান্তে কিন্তু খুশি এলাকাবাসী। ধন্যবাদ। পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। কাজ না করেও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ চোপড়ার মাঝিয়ালি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। 12 লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত দাবি। মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ বিজেপির। মাঝালি গ্রাম পঞ্চায়েত যে আছে সেখানে বিপুল পরিমাণে দুর্নীতি হচ্ছে, কোনো রকম কাজ হয়নি, অথচ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আমরা ফিল্ডেও গেছি, দেখেছি সেখানে যে বুথের যে সভাপতি আছে বা যে মেম্বার আছে তার সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি। বুথের যে মেম্বার সেও বলতে পারছে না যে এখানে কোনো কাজ হয়েছে। সেও শুনে অবাক হলো যে তাকে না জানিয়ে পাস করে দিয়ে স্কিম টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। 12 থেকে 13 লাখ টাকা হবে। চাইছি প্রশাসন ব্যবস্থা করুক। ওরা যা করেছে সব ভিত্তিহীন। এরকম আমাদের কোনো নাই যে আমরা কোনো রাস্তা কাজ করিনি। যারা স্ক্রিনশট দেখাচ্ছে কাজ হয়নি, যখন ইনকোয়ারির লোক আসবে আমাদের উপর থেকে তারা দেখে নেবে নিশ্চয়ই, ফিল্ডে যাই যে কাজ হয়েছে কি হয়নি। আমাদের সব জায়গায় বোর্ড লাগানো আছে, যা কাজ হয়েছে সব জায়গায় হয়েছে। সব অভিযোগে ভিত্তিহীন।